जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आजर प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारशिणी घाटी में मांकड़ों उपद्रव खबर संग्रह करने को जाई आहत हेले सांबादिक। जातीय राजपथ 49 द्वारशिणी घाटी में बांगरीपसी पंचायतर मणदा ग्रामर मांकड़े अतिष्ठ हेले ग्रामवासी। घाटी में खाद्यपाई गड़ाए गड़ाए लोक कामुड़ुंट मांकड़। गोटे मास मध्य 12 ରୁ ऊर्ध्व लोक आहत होती। घाटी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सित होती। घाटी खबर संग्रह करने को जाई जड़े सांबादिक मांकड़ मैंने आक्रमण करते। एने दिवा 2 घटिका समय दैनिक सांबादिक बांगरीपसी डाक्तरखाना चिकित्सित होती। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक अधीन कांदलाठारे इंटीग्रेटेड मल्टी फार्म को प्रकल्प बुड़िले जिलापाल। मोरडा ब्लॉक अधीन कांदलाठारे 37 एकर परिमित जमी लोक मानकर जीवन जीविका उन्नति पर बारिपदा आईटीआई तरफ कदली चाष लंका चाष दुग्ध उत्पादन गोपालन इत्यादि को नहीं इंटीग्रेटेड मल्टी फार्म को प्रकल्प निर्माण कराई। यही कार्य अग्रगति संपर्क में मयूरभंज जिलापाल दिवा 2 घटिका समय से स्थान को जाई कार्यर स्थिति अनुधान करथिले। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाकार जनिका 14 वर्षीय नाबालिका को सिलाई ट्रेनिंग देवार प्रतिश्रुति दे कटक उपकंठ फुलनखराठारे एक कुकुड़ा फार्म रे जोर जबरदस्त बंद करी रखिबा तथा दुष्कर्म उद्यम मामला रे बेतनटी पुलिस फुलनखरा स्थित कुकुड़ा फार्म रे चढ़ाऊ करी सोमवार राति उद्धार करने पर मंगलवार अपराह्न 5टारे पीड़िता डाक्तरी माइना सांग को बयान रेकर्ड करिछि बेतनटी पुलिस। एही मामला रे एकाधिक व्यक्ति संपृक्त थिबा बेले सेमानकु खूब शीघ्र गिरफ करा नहीं बेतनटी थाना पक्षरु सूचना प्रदान कराइछि। तेबे एतलाकालीन पीड़िता माँ को अभियोग मुताबक स्वामी घरे नथिबार सुजोग नहीं पाख गाँवर एक झील सिलाई ट्रेनिंग देवार प्रतिश्रुति देई तांकर 14 वर्षीय नाबालिका को नहीं फुलनखराठारे एक कुकुड़ा फार्म रे बलपूर्वक भाव में बंद करी जबरदस्ती काम कराइथिबा सहित संपर्कियों द्वारा दुष्कर्म उद्यम करा जायथिला। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक अधीन निचुआपदाठारे गत मार्च मास 29 तारिख में जिला प्रशासन पक्षर आयोजित उपखंड स्तरीय छौ नृत्य प्रतियोगितार चयन प्रक्रिया पक्षपातिता सांग को पातर अंतर को नहीं मंगलवार अपराह्न 4:30 ब्लॉक ऑफिस रे वीडियो को साक्षात करी लिखित अभियोग कले पक्षपातितार शिकार होइथिबा बेगनाडीर चकाडला छौ नृत्य कलाकार वृंद। यही अभियोग मुताबक उपखंड स्तरीय छौ नृत्य प्रतियोगितार मयूरभंज जिलार विभिन्न ब्लॉकरू छौ नृत्य कलाकार माने अंशग्रहण करथिले। विचारक मंडली द्वारा चयन प्रक्रिया उद्देश्यमूलक भाव पातर अंतर सांग को पक्षपातिता करा जायथिला। मंगलवार छौ नृत्य कलाकार माने मोरडा ब्लॉक ऑफिस रे वीडियो अणाकर साहू को साक्षात कर लिखित अभियोग पत्र प्रदान करने सहित घटनार अधिक तदंत दाबी करिसेंति। परवर्ती खबर बड़साई थाना जगिनवा गाँ पंचायत अधीन पथड़ा ग्राम में अधिक यौतुक दाबी करी विवाहिता महिला को मानसिक और शारीरिक निर्यातना देवा अभियोग में मंगलवार राति 10:30 मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। एतला कालनी पथरा ग्रामर सरोज बेहेरा स्त्री जसना बेहेरा अभियोग मुताबक अधिक यौतुक दाबी कर स्वामी शाशु खोड़ी शाशु और कका शशुर संघबद्ध हो बारंबार मानसिक और शारीरिक निर्यातना सांग को धमक चमक दे आसुले। शेष निर्यातनार अत्याचार असह्य होबारु जसना मंगलवार बड़साई थानार द्वारस्थ होती। एने जसना लिखित एतला को आधार कर बड़साई पुलिस मंगलवार राति 10:30 27 नंबर मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मंत्री सुरेश पुजारी को बारिपदाठारे स्वागत कले बांगरीपसी विधायिका। मयूरभंज जिला को दिनिकिया गस्तर आछंती मंत्री सुरेश पुजारी। श्री पुजारी बारिपदाठारे पहुंचा पर तांकु सेठारे 7 घटिका समय स्वागत जणाइले बांगरीपसी विधायिका संजली मुर्मू। सुश्री मुर्मू उपस्थित रही मंत्री को स्वागत करने सहित विभिन्न प्रसंग में आलोचना करथिले। परवर्ती खबर जिला प्रशासन पक्षर जन अभियोग शुणाणी शिविर स्थानीय जिलापाल सम्मिलन कक्ष अनुष्ठित होईछि। जिलापाल हेमकांत सय और आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटुपाली तत्वावधान में अनुष्ठित शिविर में 110टी विभिन्न आपत्ति अभियोग शुणाणी होता। सेथिमध्यरे 106टी व्यक्तिगत और 4टी अभियोग पत्र सामूहिक समस्या सम्मिलित थिला। 6टी आपत्तिर तत्कालीन समाधान कराइथिला। अभियोग गुरुत्व को विचार करा जाई जिलापाल 2 जन को मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 10,000 टंका एवं 3 जन को रेडक्रॉस पांठि 15,000 टंका सहायता मंजूर करिसेंति।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦା ସଦର ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ସଦର ମହକୁମା ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜମି ସୀମାଙ୍କନ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଜନିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବାସଗୃହ ଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବିଚାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅନୁକୂଳରେ ସଂଘର ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ବାରିକଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭବନରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା 4200 ଟଙ୍କା, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସମୟରେ 6 ବର୍ଷର ମୂଳ ଚାକିରିକୁ ମିଶାଇବା ସହିତ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଓ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଗଦାଧର ନାୟକ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶିବନାରାୟଣ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଭବେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୌରବ ଗୋପାଳ ଲେଙ୍କା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାନ୍ତ, ସ୍ୱପନ କୁମାର ବେହେରା, ସୋମ ଦାସ ସମେତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି କଳାବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଚାକଡ଼ି ଏବଂ ସରିଷପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମତଳିଆ, ଖଡ଼ିଘାଟି, କୁସୁମତୋଟା, ବାରିବେଡ଼ା, ଫୁଲଝରଣ, ଜାରକାଣି, ବସିଲାକଟା, ବାଉଁଶ ପାହାଡ଼ି, ଚିଲିକି, ନେଦାମ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଏକ କଳାବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ତାହା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଳାବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବାଘଟି ଏବେ ପ୍ରଘଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନବେଳା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବାଘଟି ଶିକାର ପାଇଁ ଛପି ରହିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଲୋକେ ପାଟି କରିବାରୁ ବାଘଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘଟି ଏବେ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଲବଣୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ବାଇକ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଚାଳକଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହିତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜରିପୁଡ଼ିଆ ସହ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଓଜନ 21 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 32 ମିଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 1/2524 ନମ୍ବର ଏକ ମାମଲା NDPCS ଆଇନରେ 43 ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୈଠାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତକତପୁର VIP କଲୋନୀ ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଳିଅଣା ଥାନା ଟମକିଆସଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବେଆଇନ ପଥର ଚାଳନାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚପାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ରଘୁନାଥପୁର ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମାମୁଁ ଘର ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ମଦନା ସାହିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ, ଗଦା ନାୟକ ଓ ବାପି ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6-7 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦାଦାମଟି ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 66/25 ମୂଳେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଥର ମାଫିଆ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ ପିତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 69/25ରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚପାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟୁ ଏବେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଧୁମେହ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଦେଇ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାହାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ
କୌଣସି ନଦୀର ବାଲିଶଯ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଲାମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ, ପ୍ରତାପପୁର, ବାଥୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ଆରପଟା, ଖୁଣ୍ଟାପାଳ, କୁଳିଅଣା, ନିଶ୍ଚିତପୁର, ରଙ୍ଗପାଣି, ମହୁପୁରା ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ସୋରିଷକଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଅବାଧରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ସାହି ପୁଲିସ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାର ବାଲି ଚାଲାଣ କମିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସାହି ପୁଲିସ 20ଟି ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଓ ଅନ୍ୟ 19ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବୋଲି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବାଲି ଚଳାଚଳ କମିଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀରେ ଜାରକାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜଡ଼ି, ସୁହାଗପୁରା, ଖଡ଼ିକାପଦା, ଛେଳିଆ, ପଟିସାରୀ, ଦେଉଳିଆ, ଭୀମଦା, ନରଳଗାଁ ଆଦି ନଦୀ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24 ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସହକାରୀ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତାପ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ସୁରଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 28 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 24 ଜଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ମଜୟ ବଳ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିହାର କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।